ओके, वी जस्ट स्टार्ट द रेकॉर्डिंग. सो आता तुम्ही रोल नंबर किंवा काय टाकायचं टाकू शकता. पहिले आन्सर टाका, काय आन्सर आहे. सॉल्व केलंय की नाही केलं तेवढं सांगा, म्हणजे आता पुढे यायला, नाही तर माझा वेळ वाया जातो. हो मॅम. मीडियनचा आपण फॉर्म्युला बघितला आता, राईट. सो मीडियन मध्ये काय, पहिले n/2 व्हॅल्यू काढतो आपण. टोटल इट वॉज द लास्ट टोटल, लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी काढतो, n इज इक्वल टू 180 आहे. सो 180 वरून आपण काय कॅल्क्युलेट केलं, इट इज डिवाइडेड बाय 2. So 90th observation lies in this class, right? So it is our median class, ज्याची less than frequency match होते, that one will be your median class. Now the next part is CF. F is frequency of the same median class. CF is equal to less than frequency of the upper class. So formula, we have a median class 50/70. L is equal to 50 and by to this 90. F is equal to 80, frequency of the same class, and CF is equal to 50 and H आहे 20. So we just put out the values in the median. It was homework, so I will just skip it. Answer is 60, so you have to calculate it. 60 ka set. Now the second last part of the median is the merits of median. So median, it is easy to understand. Hello? मॅम ते प्रिव्हियस शीट परत दाखवा ना. नाही, तो होमवर्क आहे, ते तुम्ही करायचं आहे. तरी पण दाखवा. इट्स अ होमवर्क, यू हॅव टू सॉल्व इट. जेव्हा तुम्ही सॉल्व करणार तेव्हा मी ते चेक करून घेईल परत. ठीक आहे. सो मेडियन, मेरिट्स ऑफ मेडियन काय आहे, इट इज इझी टू अंडरस्टँड. वाय, यू जस्ट हॅव टू अरेंज द ऑर्डर in increasing order, then easy to calculate, and it is not affected due to extreme values. Why extreme values? For example, there is a 100 observations are given and last value is 100 or 90, but it doesn't affect your median. Why? Because in ascending or increasing order, when you define these orders of the observation, there will be no problem for the middle value. That's why it doesn't affect due to any extreme observations. Then it can be computed for a distribution with open-end classes. Why? Because it consider not the classes, but it consider the less than cumulative frequency. So less than cumulative frequency मध्ये middlemost value is a class within the class list. So open or end class, it doesn't affect any calculation of median. Then it can be determined graphically. We have already seen that how we have to draft a graph like this, and the less than frequency will be like this, and n by nth observation, you will just find out n by nth observation by value from y-axis, then you will plot it here on x-axis, and it will be your median value. And it is applicable to qualitative data also. For example, heights or intelligence, these are qualitative type data. So median can be calculated for the qualitative type data also. Then demerits, what are the demerits? It is not based on all observations. Why? Because it considers the order of observation, it doesn't consider the total of observation. That's why it doesn't consider total. So it is not a proper as a representative for all data. जसं मीन मध्ये बघितलं तर फॉर मीन वी जस्ट कॅल्क्युलेट, वी टेक अ टोटल ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन, बट फॉर मेडियन वी जस्ट कन्सिडर द फ्रिक्वेन्सी. दॅट्स वाय इट डझंट fit for the representative as a representative for data. Then it is not capable of further mathematical treatment. Why? Because it doesn't consider all observations, so further mathematical treatment cannot be done through the median. त्याच्यामुळे तुम्ही बघाल तर मोस्टली वी जस्ट यूज द ॲव्हरेज. ॲव्हरेज जी कन्सेप्ट आहे, ॲव्हरेज म्हणजे काय, अरिथमेटिक मीन. So we just use arithmetic mean for the purpose of mathematical treatment because it consider all observations. For median, we just consider frequency. So frequency is not a proper measure for the all data, representative of all data. That's why it is not capable for further mathematical treatment. And the last one is it is not as rigidly defined as the arithmetic mean. It is not that much rigid
to define. So mean मध्ये आपण calculate करतो. Mean it consider all values. It has to calculate with the observations. It doesn't affect with the frequency. तसं median चं नाही. Median is considered with the frequency. That's why it is not as rigidly defined as the arithmetic mean. Now we'll go for the mode. Okay. Before we go for the mode, I just give the instructions for the assignment. Assignment तुम्ही सर्वांनी बघितले असतील. I hope so. नाही बघितलं तर गुगल क्लासरूमला आहे. सो व्हॉट वी हॅव टू प्रिपेअर. असाइनमेंट मध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी काय काय दिलेलं आहे. कोणी असाइनमेंट वाचला? रोल नंबर वाईज असाइनमेंट आहे. ज्याला जो रोल नंबर आहे त्या रोल नंबरने असाइनमेंट सॉल्व्ह करायची आहे. कोणी कोणाची दुसरी असाइनमेंट लिहायची नाही. असाइनमेंट मध्ये द फर्स्ट वन इज गिवन दॅट अरिथमेटिक मीनचे फॉर्म्युले आहेत. राईट. फॉर ऑल फॉर्म्युले फॉर अरिथमेटिक मीन. त्याच्यामध्ये ग्रुप, अनग्रुप, इंडिव्हिज्युअल, नंतर स्टँडर्ड स्टेप डेव्हिएशन मेथड. राईट. तर सर्व फॉर्म्युले तिथे आले पाहिजे. अँड विथ द डिनॉमिनेशन यू हॅव टू राईट देअर. जसं मी स्लाइड मध्ये दाखवलंय. फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर आपण काय लिहितो? व्हॉट द एल डिफाईन, व्हॉट इज समेशन ऑफ एफ मीन्स व्हॉट इज एक्स, व्हॉट इज summation of f, nantar capital N what does it mean, small n what does it mean in the formula. You have to write it properly as per the formula you have given in the assignment. Okay. Assignment doesn't matter, it may be for 2 page, 4 page, 5 page, it depends on your topic of assignment. So assignment लिहिताना काय इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आपण मी दिलेले आहे की तुम्हाला A4 साईजला लिहायचं, A4 साईजच्या पेपरवर लिहायचंय. पेपर शुड बी लाईन पेपर, जो तुम्ही नोटबुक साठी वापरतात लिहिण्यासाठी. पेपर वापरायचा आहे. ठीक आहे. नंतर आहे जो तुम्हाला क्लासरूमला मी कव्हर पेज शेअर केलेला आहे त्याची प्रिंटआउट घ्या किंवा त्याचा झेरॉक्स काढा, कसं आहे व्हॉट एव्हर यू वुड लाईक. त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला ते पहिलं पेज जे फ्रंट पेज आहे कव्हर पेज ते सर्वांना त्या असाइनमेंटला अटॅच करायचं आहे. ठीक आहे. आणि असाइनमेंटचे टॉपिक तुम्हाला सर्वांना वेगवेगळे आहे, त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला असाइनमेंट लिहायचं आहे. मॅक्झिमम पॉसिबल जेवढं तुम्हाला प्रॉपर प्रेझेंटेशन करता येईल तर ते तुम्ही यूज करायचं आहे. पेन यूज करताना रेड आणि ग्रीन किंवा रेडच्या शेडचा किंवा ग्रीनच्या शेडचा पेन यूज करायचा नाही. बाकी तुम्हाला ब्लॅक वापरायचा, स्केच पेन वापरायचे, काय वापरायचं तुम्ही यूज करू शकतात. ठीक आहे. बट डोंट यूज द रेड शेडिंग आणि ग्रीन शेडिंगचे पेन्स यूज नाही करायचे. वेदर इट्स अ स्पार्कल ऑर व्हॉट एव्हर, डोंट यूज रेड अँड ग्रीन. ठीक आहे. याच्या संदर्भात तुम्हाला काही विचारायचं आहे? बऱ्याच लोकांना विचारायचं असतं. मॅम ते सिंपल आणि कंपाऊंड इंटरेस्टचे फॉर्म्युलेच लिहायचे ना फक्त? काय लिहायचं त्याला? तर मला फॉर्म्युले सांगितले ना, ऑल फॉर्म्युले. सिंपल इंटरेस्ट मध्ये पण सर्व फॉर्म्युले लिहायचे. अमाऊंटचा, इंटरेस्टचा, नंतर कंपाऊंड मध्ये पण अमाऊंट, इंटरेस्ट, नंतर जो CI काढतो त्याचा फॉर्म्युला, हे सर्व फॉर्म्युले लिहायचे. जेवढे फॉर्म्युले आपण घेतले आहे कोणत्याही सगळ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये सर्व फॉर्म्युले आले पाहिजे त्याच्यामध्ये, त्याच्यानुसार तुम्हाला मार्क्स आहे. आणि ओरल जी आहे, ओरल तुम्ही जेव्हा असाइनमेंट जमा करायला येणार तेव्हा तुम्ही जी असाइनमेंट लिहिली त्या संदर्भात मी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारणार आहे. ठीक आहे. मॅम प्रिपेअर फॉर दॅट. मॅम आता माझा रोल नंबरचा टॉपिक मोड आहे. आता मोड मध्ये एवढं लिहायला नाहीच आहे मॅम काही, तर मग काय करणार आम्ही? अजून मी मोड कुठे घेतलाय? आज तर मोड सुरू करतेय मी. नाही नाही मॅम, माय पॉइंट इज की याच्यात तेवढं इन्फॉर्मेशनच नाही आहे. तेच सांगितलं मी तुम्हाला. इन्फॉर्मेशन लिहायची कशी आहे? मोडचा मिनिंग लिहायचं आहे. राईट. तुम्हाला मिनिंग सांगितलंय. नंतर मोडचा पुढे मोड कॉम्प्युटेशनचे 4 टाइप्स आहेत मोडचे. मोडचा सर्वात जास्त डेटा आहे, तुम्ही कव्हर करणार आहे आता आजच्या लेक्चरला. कॉम्प्युटेशन बाय फॉर्म्युला, कॉम्प्युटेशन बाय मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट. सो जेव्हा माझं लेक्चर आणि सर्व जे तुम्हाला असाइनमेंट दिलाय दीज आर रिलेटेड विथ युअर लेक्चर्स. जेवढे मी लेक्चर्स घेतलेले आहेत त्याच्यामधनं पण तुम्ही इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता, बुक्स रेफर करू शकतात आणि फॉर्म्युले तुम्हाला लिहायचे आहे. ठीक आहे. मोड मी आज घेतेय त्याच्यामुळे तो काही प्रॉब्लेम येणार नाही ऋषिकेश तुला. ओके. अजून तुम्हाला काही? मैम मेरा प्रोजेक्ट मीडियन का है, उसमें सम्स भी सॉल्व करने हैं कि जस्ट उसका मीनिंग और फॉर्मूला? जस्ट हैव टू राइट द मीडियन, मीनिंग ऑफ मीडियन, देन फॉर्मूला, मीडियन बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड. इट इज ऑल्सो कवर्ड इन द मीडियन. सेम फॉर द मोड. मोड पण ग्राफिकली डिफाइन करता येतं. सो मोड इज ऑल्सो टू बी रिप्रेझेंटेड बाय द ग्राफ अँड फॉर्मूला. ओके. व्हॉटएव्हर आय हॅव कवर्ड इन द मीडियन टॉपिक यू हॅव टू राइट आउट properly. Okay ma'am, means sum solve नहीं करना? No sum. There is no sum in your assignment. It is an assignment. It is not your quiz. Okay. So it's an assignment. It isn't required to write any sums. Okay ma'am. चलो, we will move forward for the mode topic. ठीक है. Median समझला इथपर्यंत. We have seen 2 central tendencies, that is mean and
median. Now, what do you mean by mode? So, mode, it is the observation with maximum frequency. Take out the word observation. Okay, it is an observation with maximum frequency, or the most repeated observation is called as a mode. So, mode is having a observation having a maximum frequency, or most repeated observation in the given data, it is called as a mode. So let's check out how we'll see. So mode साठी suppose this is a line given, there are, it's a frequency cover आहे, right? So frequency cover काढल्यानंतर highest frequency is for this point, right? So from this point we draft it a curve, it is, this point is called as a mode. Okay, it is for रेग्युलर फ्रिक्वेन्सी ज्याच्यामध्ये फक्त सिंगल ऑब्झर्वेशन दिलंय, इंडिव्हिज्युअल आहे, और इट्स अनग्रुप डेटा. फॉर दिस वी कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी लाईक दिस and the mode is represented as it is. But how you will calculate the mode? So mode, we have a formula for mode. First one is, if individual frequency is given, that is discrete frequency, that time observation having maximum frequency is called as a mode. If the maximum frequency occurs twice or more, then तर सपोज एकच नंबर आहे, सेम नंबर आहे, रिपीट आहे एका फ्रिक्वेन्सी मध्ये, म्हणजे सपोज 10, 20, 10, 30, 40, again 20, right? There are two observations. This is 20 repeat twice, 10 is also repeat twice. So what will be the mode? In this case, mode will be the two observations, 10 and 20, both will be your mode. आपण मीडियन मध्ये कसं काढतो, मीडियन मध्ये 2 सेंट्रल व्हॅल्यूज आल्या, दॅट टाइम वी टेक अ ऍव्हरेज, बट फॉर मोड यू डोंट हॅव टू टेक एनी ऍव्हरेज, यू जस्ट हॅव टू राईट इफ हॅव्हिंग अ सेम फ्रिक्वेन्सी, मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दोन ऑब्झर्वेशन्सला असतील, दिस बोथ ऑब्झर्वेशन्स आर ट्रीटेड ॲज अ मोड. नाउ फॉर दिस वी विल सी दिस एक्झाम्पल. नाउ व्हॉट इज गिवन, एक्स इज गिवन, एक्स मीन्स इट्स अ ऑब्झर्वेशन आणि इट्स अ फ्रिक्वेन्सी. तर मोडचा फॉर्म्युला काय, ऑब्झर्वेशन हॅव्हिंग मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी. सो फर्स्ट वी चेक आउट विथ द फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी मॅक्सिमम कसली बघा, किती फ्रिक्वेन्सी मॅक्सिमम, दिस वन इट्स युअर हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी, राईट? 21. या, मग आता मोड काय असणार, मोड इज ऑब्झर्वेशन. सो 21 चं ऑब्झर्वेशन काय, दिस वन, सो मोड इज 13. हे समजलं. पहिले मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची, मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सीचं जे ऑब्झर्वेशन असणार, इट विल बी युअर मोड. मला 2 मार्क्स साठी विचारतात. Okay, चलो. Now second type, computation of mode for continuous frequency distribution. आता continuous frequency distribution असेल, it means there is a classes. So first step is obtain the class boundaries. Class boundaries obtain करायच्या म्हणजे काय, you have to make a class continuous class बनवा किंवा exclusive. ठीक आहे. median ला पण सेम आहे. For median and mode you have to check out whether the classes are continuous or not. So if they are not in continue, it means if it is an inclusive class, you have to convert it in the exclusive class by finding the class boundaries. Then second step is locate model class. Third one is apply the formula. This is the formula. Which is model class? Now model class will be the class with largest frequency. ठीक आहे, ज्याची फ्रिक्वेन्सी मॅक्सिमम असणार, that class will be your model class. आणि मोड मध्ये काय आहे, L plus fm minus f1 divided by 2fm minus f1 minus f2 into h. So what does it mean? So L means lower boundary of model class. ठीक आहे, model class आपण जो फाइंड आउट करणार आहे त्याची लोअर बाउंड्री येणार. Then fm means frequency of model class, m for model class, frequency of model class. f1 म्हणजे काय, frequency of previous pre model class, आणि f2 म्हणजे काय, frequency of post model class, आणि h is same width of the model class. इथे लक्षात ठेवायचं, model class ची जी width येणार, you have to take it to the consideration. Okay, हा स्टेप समजला. फर्स्ट काय करायचं आहे, फर्स्ट you have to find out whether the classes are inclusive or exclusive. If it is inclusive, you have to make it exclusive by finding the class boundaries. Then second one, we have to locate the model class. Model class म्हणजे काय, the class with the largest frequency. And third one, you have to apply the formula. Formula is L plus fm minus f1 divided by 2fm minus f1 minus f2 and multiply by height. So L is equal to lower boundary of model class, fm is equal to frequency of model class, f1 is frequency of pre-model class, and f2 is frequency of post-model class.
आणि h is same, that is width of the model class. Just we check out this sum. फॉर्म्युला लिहिला सर्वांनी, फॉर्म्युला लिहून घ्या वाटलं असतं, कारण की आपल्याला पुढचं सम सॉल्व्ह करायचं. ठीक आहे, लिहिला. Yes, ma'am. Now, calculate the model income from the following income distribution. So, what is given? See, daily income is given in rupees and number of persons. It is 30 and below, then 31, 60, 61, 90, 91, 120, and above 150. Right now, first step is what we have to find out. Check out the classes. Classes कोणते inclusive आहेत. राइट, इट इज नॉट अ कंटिन्युअस क्लासेस. बघा 60 आहे, पुढे 61 स्टार्ट होते, 90 आहे, पुढे 91 आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू मेक इट एक्सक्लुझिव्ह. सो एक्सक्लुझिव्ह बनवायचे असेल तर काय करणार? फर्स्ट आपण चेक आउट द डिफरन्स. सो दोन बाउंड्रीज मध्ये डिफरन्स किती येतं? हे पहा, 60 ला क्लोज होत आहे, नेक्स्ट 61 ला स्टार्ट होत आहे, म्हणजे डिफरन्स इज 1, राइट, अँड इट इज डिवाइड बाय 2, सो 0.5. सो 0.5 काय येणार? लोअर बाउंड्री, लोअर लिमिट्स मधनं लेस होणार आणि अप्पर लिमिट मध्ये ऍड होणार. सो वी जस्ट फर्स्ट वी फाइंड आउट द क्लास बाउंड्रीज. ठीक आहे, चलो फर्स्ट कॉलम येणार क्लास बाउंड्रीज. सेकंड ड्रॉ करायचं आणि कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा कॅल्क्युलेशन करायला. सो फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज कशा येणार? आता 30 लोअर लिमिट आहे, ठीक आहे, सॉरी अप्पर लिमिट आहे, बिलो आहे म्हणजे बिलो 30. सो 30 अप्पर लिमिट आहे, सो वी ऍड 0.5 इन इट, सो बिलो 30.5. देन नेक्स्ट लिमिट इज 30, याच्यामधनं लेस होणार, याच्यामध्ये ऍड होणार. सो 31 मायनस 0.5, 30.5, आणि 60 प्लस 0.5, सो 60.5. ठीक आहे. नाव बघा बरं, नेक्स्ट क्लास लिमिट काय येत आहे? क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करा. ठीक आहे, क्लास बाउंड्रीज फाउंड केला. रनी लिहायच्या पण येतात क्लास बाउंड्रीज. 60.5, 90.5, then next is 90.5, 120.5, 120.5, 150.5, and the last one is above 150.5. ठीक आहे, जमलं सर्वांना? कॅल्क्युलेट करून बघितलं? Yes. ओके. आता नेक्स्ट काय आहे? फॉर मोड we doesn't need any less than frequency. मोडला काय करायचं? जस्ट वी हॅव टू फोकस ऑन द फ्रिक्वेन्सी. मग फ्रिक्वेन्सी बघा ज्या दिलेल्या आहे, द सेम फ्रिक्वेन्सी लाइज इन द सेम क्लास, दॅट इज 22, 198, 110, 95, 42 आणि 33. नाउ फॉर मॉडेल क्लास फर्स्ट स्टेप काय होती? वी फाइंड आउट द क्लास बाउंड्रीज. इट वॉज डन, राइट. हे आपण क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट केलाय. सेकंड स्टेप वॉज टू फाइंड आउट मॉडेल क्लास. आता मॉडेल क्लासची फाइंड आउट करायचं. सो व्हॉट इज द मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी? याच्यामध्ये मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी कोणती आहे बघा, चेक करा याच्यामध्ये. 198. इट्स 198, राइट. सो 198 चा क्लास कोणता आहे? दिस वन, राइट. सो काय येणार? इट इज युअर मॉडेल क्लास. हे समजलं? यू डोंट हॅव टू फाइंड आउट लेस दॅन और मोर दॅन, यू जस्ट फाइंड आउट मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी. मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीचा क्लास असणार तुमचा मॉडेल क्लास. ठीक आहे, सेकंड स्टेप झाली. थर्ड स्टेप काय? फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे. सो फॉर फॉर्म्युला मॉडेल क्लास सापडला, सो याची फ्रिक्वेन्सी काय असणार? F1 FM, FM फ्रिक्वेन्सी ऑफ मॉडेल. सो दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड एज FM. त्याच्या प्रिव्हियस क्लासची काय असणार? F1 आणि नेक्स्ट क्लासची असणार F2. ठीक आहे. एक्झाम मध्ये पण तुम्ही असं पेन्सिलने तिथे लिहायचं आहे. का बरं? कारण की त्याच्यानुसार आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करणं इझी होतात. हे समजलं? काय केलं आपण? मॉडेल क्लास फाइंड आउट केला. मॉडेल क्लास वरनं आपण काय केलं? फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ मॉडेल क्लास FM, फ्रिक्वेन्सी ऑफ प्रिव्हियस क्लास F1 आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ नेक्स्ट क्लास इट इज F2. सो व्हॉट वी हॅव? सो वी हॅव मॉडेल क्लास दिस 30.5, 60.5. याच्यावरनं लोअर लिमिट, L इज फॉर लोअर लिमिट, सो लोअर लिमिट ना 30.5. FM आपण फाइंड आउट केला 198, F1 फाइंड आउट केला 22 आणि F2 110. आणि H फॉर हाईट. हाईट म्हणजे काय? याचा डिफरन्स घ्यायचा
60.5 minus 30.5. The difference is 30. Okay, सर्व फिगर्स मिळाल्या आपल्याला. So we just go for the formula. So formula काय, mode is equal to L plus Fm minus F1 divided by 2Fm minus F1 minus F2 multiplied by H. चला करून बघा, याच्यामध्ये टाका व्हॅल्यूज. $30.5 लोअर लिमिट प्लस ब्रॅकेट मध्ये 198 minus F1 that is 22 divided by 2 multiplied by 198. ठीक आहे, मायनस 22 दिस इज F1 आणि F2 आहे 110 आणि मल्टिप्लाय बाय हाईट 30. तो करा सिम्प्लिफाईड, काय आन्सर येते बघा. आणि आन्सर मला सांगा, म्हणजे मी क्रॉस चेक करते. आन्सर आलं. हा प्रदीप्य, काय आन्सर आलंय? अच्छा, ओके. पद्मश्री, ठीक आहे, आन्सर पोस्ट करा चॅट बॉक्स मध्ये, म्हणजे मी चेक करते. चेक करा. आता फर्स्ट काय रूल आहे मॅथ्सचा, ब्रॅकेट बोर्ड मॉसचा रूल. ठीक आहे, सो फर्स्ट वी हॅव टू टेक आउट ब्रॅकेट. सो ब्रॅकेट पहिले सॉल्व करा. 198 minus 22 176. 2 मल्टिप्लाय बाय 198 पहिले करायचं. मल्टिप्लिकेशन पहिले येतं, मग सबस्ट्रॅक्शन वगैरे येतं. सो 198 into 2 minus 22 minus 110, so 264. स्टेप बाय स्टेप करायचं, कारण की मध्ये एखादी स्टेप स्किप झालं तर तुमचं कॅल्क्युलेशन रॉंग होईल. ओके, आणि नंतर काय करणार, याच्यानंतर 176 मल्टिप्लाय बाय 30 मग डिवाइड बाय 264. किंवा कसं केलं तरी 15.33 असं रिकरिंग येते मॅम. 15.33. हा, 4 डिजिट पर्यंत घ्यायचं, जे येत आहे 4 डिजिट पर्यंत घ्यायचं. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं. नेक्स्ट स्टेप. ओके, 13.3333. हा, आणि फायनल आन्सर काय येणार मग बघा. 13 पॉईंट नाही येते मला, 20 येते. राऊंड फिगर येते. 50.5. येस, 50.5 राईट आन्सर. येस, राईट, 50.5. पद्मश्री कॅल्क्युलेशन चेक करा. संकेत राईट, 50.5. कॅल्क्युलेशन स्टेप बाय स्टेप करायचं. 176 डिवाइड बाय 264 इंटू 30, तरी आन्सर तुमचं सेमच येणार. जस्ट चेक आउट दिस ब्रॅकेट, काय येतं 20. येस, राईट स्नेहल. अर्चना, येस. मीना, राईट. रिद्धी, येस. 50.5. हे जमलं स्टेप सर्वांना. So first we have to check out with the bracket. पहिले ब्रॅकेट तुम्हाला सॉल्व करायची आहे. देन गो फॉर दिस, आणि नंतर मग लास्टला ऍडिशन. ठीक आहे, सर्वांनी नोटबुकला पहिले याच्यावर बोर्ड मास्टर रूल लिहून ठेवा, म्हणजे लक्षात राहील की पहिले काय करायचं आहे. BOD MOS बोर्ड मास, दॅट इज BOD MAS, that is bracket, ऑर्डर कशी, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन, ऍडिशन आणि मग सबस्ट्रॅक्शन. ठीक आहे, जमलं सर्वांना? आलं 50.5. ओके, ठीक आहे. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट सब. आता मोड आपण 2 मेथड्सने बघितला, राईट. फर्स्ट वन काय बघितलं आपण, सिंगल ऑब्झर्वेशन असेल तर काय करतो आपण, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी ज्या ऑब्झर्वेशनची दॅट विल बी मोड. त्याच्यामध्ये पण सेम फ्रिक्वेन्सी असते. सेम फ्रिक्वेन्सी असेल तर काय चेकआउट करणार आपण,
दोन दोन ऑब्झर्वेशनची सेम फ्रिक्वेन्सी असेल मॅक्झिमम, तर दोन्ही ऑब्झर्वेशन विल बी मोड. सेकंड बघितला फॉर्म्युला, ठीक आहे. रोशनी 40.49 जे आता 49च्या पुढे काहीतरी व्हॅल्यू असेल, सो यू हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू 50. पण फिगर राऊंड येते त्या मागच्या समची तुमची. तो आता नेक्स्ट आहे कम्प्युटेशन ऑफ मोड बाय एम्पिरिकल रिलेशन. एम्पिरिकल रिलेशनशिप म्हणजे काय? जे आपण सेंट्रल टेंडन्सीज बघितल्या, 3 सेंट्रल टेंडन्सी बघितल्या, मीन, नंतर मीडियन आणि लास्ट वन इज मोड. सो ह्या तीनही जे सेंट्रल व्हॅल्यूज आहे, सेंट्रल टेंडन्सीज आहे, देर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस 3 व्हॅल्यूज. त्याला एम्पिरिकल रिलेशनशिप म्हणतात. सो एम्पिरिकल रिलेशनशिपचा डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. सो ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये मीन पण येणार, मीडियन पण येणार आणि मोड पण येणार. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? इट इज मीन मायनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रॅकेट मीन मायनस मीडियन. सो हा फॉर्म्युला सर्वांनी लिहून ठेवायचा. जर सपोज तुम्हाला सम आलं की तुम्हाला मोड दिलेला आहे, मीडियन दिलेला आहे आणि मीन फाइंड आउट करायचा असेल, दॅट टाइम यू विल यूज दिस फॉर्म्युला. किंवा मीन दिलेला आहे, मीडियन दिला आहे, मोड फाइंड आउट करायचा आहे, दॅट टाइम यू हॅव टू यूज दिस एम्पिरिकल रिलेशनशिप फॉर्म्युला. ठीक आहे. हे तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्सला पण विचारतात की सपोज दिलेला असेल त्यांनी मीन मायनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रॅकेट डॅश डॅश मायनस मीडियन, म्हणजे ते काय येणार? मीन येणार की मोड येणार की मीडियन येणार? ठीक आहे. दिला सर्वांनी हा फॉर्म्युला. अच्छा, सम्स अजून विचारले नाहीये सहसा, पण विचारले तर एमसीक्यू मध्ये ते आपण विचारू शकतो. So mean minus mode is equal to 3 into bracket mean minus median. And the last one is fourth method is completion of mode by graphical method. आता graphically तुम्हाला जर मोड काढायचा असेल, जसं आपण medium ला काय केलं होतं, for the purpose of medium we draft the graph, we take a less than frequency, then n/2 value आपण काढली, right? It is from the y-axis, we just plot it on the graph, and from the graph we just plot straight line on the x-axis, and this one will be your median. So for mode ला काय असतं? You just have to consider with the frequency. मग मोड साठी आपण जो घेतो ग्राफ, इट इज द हिस्टोग्राम. ठीक आहे. मीडियन साठी आपण यूज करतो फ्रिक्वेन्सी कर्व, दॅट इज ऑगिव्ह कर्व. आणि मीडियन मोड साठी ग्राफिकल मेथड आहे. मग आता ग्राफिकल मध्ये काय यूज करतात बघा. हिस्टोग्राम आहे, तर हिस्टोग्रामला काय हा झाला तुमचा एक्स ऍक्सिस, दिस इज युअर वाय ऍक्सिस. ठीक आहे. नंतर एक्स ला काय येणार तुमचा क्लास बाउंड्रीज. लक्षात ठेवायचं, मीडियन आणि मोडला क्लास बाउंड्रीजच डिफाईन करायच्या. यू जस्ट हॅव टू टेक इट इन अ कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी, कंटिन्युअस क्लासेस. वाय ला असणार तुमची फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. सो दिस आर युअर ग्राफ. ठीक आहे. याच्यामध्ये आता मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी कसली ह्या ग्राफची, राईट? सो हा झाला तुमचा मॉडेल क्लास. याच्या आधीचा झाला तुमचा प्री मॉडेल क्लास आणि नंतर झाला पोस्ट मॉडेल क्लास. मग जेव्हा तुमची फ्रिक्वेन्सी व्हेन वी ड्राफ्ट हिस्टोग्राम, नंतर काय करणार मॉडेल क्लास मध्ये प्री मॉडेल पासून मॉडेल क्लासची लास्ट याच्यापर्यंत लाईन ड्रॉ करायची. सेम फॉर द पोस्ट मॉडेल इथून इथे लाईन ड्राफ्ट करायची, दिस वन. ठीक आहे. आणि हा जो सेंट्रल पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट आहे ना दोन्ही यांचा, इथून तुम्ही जेव्हा खाली स्ट्रेट लाईन ड्राफ्ट करणार, यू विल गेट द मोड. ठीक आहे. सो इट इज युअर मोड. हे समजलं. हिस्टोग्राफ ड्राफ्ट करायचा. हिस्टोग्राफ मध्ये मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी ज्या बारच्या आहेत त्याला काय करायचं, प्री मॉडेल पासून त्या ग्राफच्या बाउंड्रीज कनेक्ट करायच्या, क्लास बाउंड्रीज. आणि नंतर त्यांचा जो कनेक्टिंग पॉइंट आहे, इंटरसेक्शन पॉइंट, त्या इंटरसेक्ट पॉइंट पासून एक्स वर का बरं? कारण की इट्स ऑब्झर्वेशन, आपल्याला ऑब्झर्वेशन काढायचं असतं. सो एक्स हा ऑब्झर्वेशन कन्सिडर करतो. क्लास बाउंड्रीज म्हणजे जिथे ती लाईन टच होणार, दॅट ऑब्झर्वेशन विल बी युअर मोड. ओके. These are merits and demerits. We just go quickly. जे मेडियनचा आहे सेम मोड आहे, सिम्पल टू अंडरस्टँड आहे, इझी टू कम्प्युट आहे, कारण की तुम्हाला जास्त फ्रिक्वेन्सी ज्या क्लासची आहे त्याच्यावर तुम्ही इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. इट कॅन बी डन फॉर द क्वालिटेटिव्ह ॲज वेल ॲज क्वांटिटी डेटा. इट इज नॉट अफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन, कारण की ऑब्झर्वेशनवर मोड डिपेंड नाहीये, इट्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी. मीडियन सारखं सेम, मीडियन पण त्याच्यावर डिपेंड आहे, फ्रिक्वेन्सीवर आहे, मोड पण फ्रिक्वेन्सीवर आहे. दॅट्स वाय इट डजंट अफेक्ट विथ द एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन. नंतर इट कॅन बी कम्प्युटेड फॉर अ डिस्ट्रीब्युशन विथ ओपन एंड क्लासेस. का बरं? कारण की त्याला ओपन एंड क्लासेसचा इफेक्ट काही होत नाही. ज्याची मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी असणार त्याच्यानुसार आपण कॅल्क्युलेट करतो. अँड इट कॅन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली. बघा ग्राफिकली काय काय डिफाईन होतं. मीडियन पण ग्राफिकली डिफाईन होतो आणि मोड पण येतो.
त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा असाइनमेंट लिहिणार सो मीडियन मध्ये तुम्हाला ग्राफिकल मेथड पण यूज करायची आणि मोड मध्ये पण ग्राफिकल मेथड यूज करायची. अरिथमेटिक मीनला आपण ग्राफ यूज करू शकत नाही बिकॉज वी कॅनॉट प्लॉट ऑल द ऑब्झर्वेशन्स ऑन सिंगल ग्राफ. दॅट्स वाय अरिथमेटिक मीन कॅन नॉट बी डन थ्रू द ग्राफ. सो डिमेरिट्स मध्ये काय येणार मोडच्या? It is not based on all observation. Why? Because it considers the frequency. It doesn't consider observation. नंतर आहे नॉट कॅपेबल ऑफ फर्दर मॅथमेटिकल ट्रीटमेंट, कारण की ऑब्झर्वेशन कन्सिडर नाही होत सर्व ऑब्झर्वेशन, त्याच्यामुळे रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही क्रिएट होत. दॅट्स वाय इट कॅनॉट बी यूज फॉर द मॅथमेटिकल ट्रीटमेंट. And the last one is not as rigidly defined like arithmetic mean. Arithmetic mean हा एकदम परफेक्टच्या 99.99% परफेक्ट असतो ऍज कम्पेअर्ड टू मेडियन आणि मोड. त्याच्यामुळे अरिथमेटिक मीनच फक्त फर्दर कॅल्क्युलेशनला यूज केला जातो. And last one is if modal class is at extreme the distribution then it is indeterminate. म्हणजे जसं आता मगाशी ग्राफ बघितला राईट, ग्राफ मध्ये जर सपोज मॉडेल क्लास हा तुमचा खूप लास्टला खूपच वरती असेल तर प्री मॉडेल पासून तो ड्राफ्ट करणं किंवा पोस्ट मॉडेल पासून तिथपर्यंत ड्राफ्ट करणं इट इज नॉट पॉसिबल. जर तुमची एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू असेल तर डिस्ट्रीब्युशनची, दॅट्स वाय इट कॅन नॉट बी डिटरमाइंड इन केस ऑफ एक्स्ट्रीम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं बोर्डचे फॉर्म्युले वगैरे? ठीक आहे मॅम आपलं आता मोड झालेलं आहे ना, लाईक अपार्ट फ्रॉम एक्झाम्पल्स वगैरे. काय झालंय मोड? मोड आता आपला टॉपिक झालाय ना. आता झालाय ना, आज संपला इतक्यात. मोड मॅम झालाय. नाही नाही, मग आता असाइनमेंट बद्दल विचारू शकतो मी 1 मिनिट? हा 1 मिनिट. इथपर्यंत तुम्हाला समजलंय मोडचे फॉर्म्युले वगैरे सर्वांना? येस मॅम. येस मॅम.